नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 24 मे शनिवार आज रही देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे भिडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करी आपंकर जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर तेरे कौन रही खबर चलता नजर पकाइबा लोकों मुख्यमंत्री मोहन माझी जनसाधारण सहित सीधा संपर्क और ओडिशा शासन नुआ मानदंड स्थापन करिसंती तबे प्राय गोटे वर्ष काल पूरण करुथिबारु नेतृत्व उपर समस्त रही नजर भारतीय जनता पार्टी मोहन सरकार सफलता को प्रशंसा करुवा बेले विरोधी सरकार त्रुटि खोजुची राजनैतिक रेखा बाहर गोटे स्पष्ट होइछि मोहन बाजी खूब जल्दी लोकप्रियता हासिल करिसंती जहाँ फल गोटे साधारण लोक भली मिसिचंती असुविधार लोकों को साहाय्य मध्य करिसंती ता सहित मध्य विभिन्न प्रकार नुआ योजना करिसंती महिला मानक उन्नति दिगरे चेष्टा करिसंती बेकारी समस्या धीरे धीरे हटाउचंती ओडिशा को विकसित करिया पे मध्य लागिचंती ता सहित भत्ता टंकाटू आरंभ करी छात्र छात्री को साहाय्य करबा सहित चाषी मानक मध्य 50% क्षतिपूरण राशि दि जाउची ता सहित मध्य कुहाउची आगामी दिन में कौन प्रकार अपराधी रहिबे नाही निशा मुक्त हेबो ओडिशा एमिति प्रकार योजना कार्यकारी होईची तेबे खूब जल्दी मुख्यमंत्री जून 12 तारिख रे 1 वर्ष कार्यकाल पूरीबो आ ए नेकी मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य ओडिशा आसी पारंती बेली योजना रहिची उत्तर प्रदेश रे मृत्युर तांडव रचिला झड़ नेला 51 जनकर जीवन आपण माने शुणिले आश्चर्य हेबे उत्तर प्रदेश राज्य रे प्रबल झड़ वर्षा होईची एक समय गछ कांथ पड़िबा बळी वज्रपात बळी विपर्ययरु 51 जनकर मध्य मृत्यु होईची तबे कुआ जाउची जे प्राय घंटा प्रति 90 रु 100 किलोमीटर बेगर पवन मध्य बोईची आग्रा अलीगढ़ अंचल राज्यर अन्य पूर्वांचल रे मध्य 80 किलोमीटर ऊपर पवन बोईची या जगो अनेक अंचल घर टीण छात नड़ा छपर एवं छात मध्य भुशुड़ी पड़ी बोली सूचना मिली आ लगातार वर्षा हेबा फल 51 जनकर मृत्यु होईची जून 3 तारिख में बसिबो कोटिया कमिटर प्रथम बैठक एने राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सूचना कोटिया पे नियुक्ति देबे स्वतंत्र अधिकारी तेबे कुआ जाउछि एथर कोटिया पे दीर्घ स्वल्प मियादी योजना करा जिवो सुप्रीम कोर्ट मामला रे पुनः विचार आवेदन होईछि कोटिया लोके ओडिशा सहित थिले आ रहिबे तेबे कोटिया विवाद प्रसंग को नेकी राज्य स्तरीय गठन टीम होईछि एथरे राजस्व विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पूजारी अध्यक्ष थिबा बेले मोट 16 जन कमिटी रहिसंती राजस्व विपर्यय परिचालन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव आवाग तथा सदस्य थिबा बेले गृह अतिरिक्त मुख्य सचिव एससी एसटी विभाग प्रमुख सचिव ग्राम्य उन्नयन विभाग श्रम विभाग प्रमुख सचिव खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री विभाग सचिव एवं ओडिशा भाषा संस्कृति विभाग सचिव एवं अन्य समस्त सामिल अछंती बेली कुआ जाउची एही कमिटी सदस्य माने एही सब दायित्व नैचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार अनुष्ठित बैठक पर एही कमिटी गठन लगी निर्देश दिया सेही क्रम राजस्व विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु गुरुवार दिन एही कमिटी घोषणा करा जायची पुरी श्रीमंदिर में लगे आंटी ड्रोन टेक्नोलोजी ड्रोन उड़िया पर यह खसाई दिया जाई परिबो तेबे पुरी रे एथर आंटी ड्रोन टेक्नोलोजी लागिबो एहा ने कि विचार चलिता बेले आईन मंत्री कहिसन जे पुलिस विभाग सहित आलोचना चली ड्रोन उड़िया पर यह खसाई दि जाई परिबो आवश्यक पड़े श्रीमंदिर प्रशासन अर्थ मध्य देबो एथर रथयात्रा पई मिलिबो सरकारी सहायता राज्य विभिन्न स्थान में रथयात्रा पई मिलिबो सहायता एने की सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन रथ निर्माण रथयात्रा पई आर्थिक सहायता देबे आईन विभाग देपोतर आयोग अधीन रे जगन्नाथ मंदिर को मिलिबो सहायता तेबे अनेक आवेदन आछि जे माने करि नाहंती तांकर कथा मते विचार करा जे बोली मंत्री कहिसंती लिंगराज मंदिर में पशिगले अण हिंदू दिन 12टारे मंदिर परिसर पशिगले अण हिंदू युवक जनक रोमानिया नागरिक होइतिबा सूचना मिली घंटाए अटक रखी पचरा उचरा चली तापर सोमवार दिन 5:15 5:30 मध्य प्रभु लिंगराज मंदिर उपर ड्रोन उड़ीला ड्रोन उड़ीबा नेकी डीजीपी पूर्व कटकणा रही यह सत्वे ड्रोन उड़ीला यह देखिया पर पुलिस को अवगत कराइला मंदिर सेवायत एबे भी ड्रोन किए उड़ेछि काहे उड़ेछि ता नेकी प्रश्न मध्य उठाइछि वर्तमान मंदिर जण अण हिंदू प्रवेश करबा घटना को नै स्थानीय लोके चिंता प्रकट करिसंती कोविड संक्रमण नहीं जनस्वास्थ्य निर्देशक सूचना एबे देखा कोविड केस को लहर रे कुहा जाई परिबो नाही राज्य कोविड संक्रमण नै कि सरकार एबे चिंता रे
ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି ମୁମ୍ବାଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 300ରୁ ଅଧିକ କେସ୍ ବାହାରିଲାଣି। 3 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। 2-3ଟି ଲହର ପରେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ରୋଗରେ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଲ ହେଉନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ ପଜିଟିଭ ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ପାଇଁ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ କୁହାଯାଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଜାଣିବାକୁ ନମୁନା ଜିନୋମ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୋଭିଡ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏପଟେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଏ ପଜିଟିଭ, ବି ପଜିଟିଭ ଏବଂ RH ପଜିଟିଭ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ହଉ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। କଟିଲାଣି 26,000 ରାସନ କାର୍ଡ। ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇବାକୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 18,442 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକ ଆୟ ଥିବା 8,150କୁ ମିଶାଇ 26,252 ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯାଇଛି। ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସର୍ବାଧିକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 1,364 ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ତା ପଛକୁ ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ଏନେକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେତିକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ଚାକିରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଞ୍ଚ ଆସିପାରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ସରକାର ଏଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ଲକ୍ଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଥିଲା, ସେହି ନାଁ ସବୁ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଏବଂ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। +2 ରିଚେକିଂ ଓ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରିଆଡମିସନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏନେକି CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମେ 30 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖାତା ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆପଲକୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଧମକ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆପଲକୁ ଭାରତରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ ବା ଭାରତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିବନି ବୋଲି ଆପଲ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥର ଆପଲ କମ୍ପାନୀ ତାମିଲନାଡୁରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ କର୍ପୋରେସନକୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଆଇଫୋନ ନିର୍ମାଣ ନ କଲେ, ଭାରତରେ କି ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଆମଦାନୀ କଲେ ତାଙ୍କୁ 25% ତାରିଫ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ରୁଥ ସୋସିଆଲରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଲ ସିଓ କୁକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆଇଫୋନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଭାରତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ଆପଲ ଆମେରିକାକୁ 25% ତାରିଫ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ଏପଟେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଲ କହିଛି ଯେ ଏଥର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏନେକି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପୋଲୋ ଡିସପ୍ଲେ। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ତିକ୍ତତା ପରେ ମିଠା ଉପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ମିଠାରୁ ହଟିଲା ପାକଙ୍କ ନାଁ। ପହଲଗାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକେ କ୍ରୋଧ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମିଠା ଉପରେ ବି ହୋଇଛି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୟପୁରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠାରୁ ପାକ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ମିଠାର ନା ପାକ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା ସେସବୁ ମିଠାରୁ ପାକ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମଧ୍ୟ ପାକ ପ୍ରତି ନିଜର କ୍ରୋଧ ଝାଡୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍ ଏଥର କମିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ଯୋଜନା, ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ଏବଂ ପଟିଆ ଷ୍ଟେସନ ଛକରୁ ସୁଆଙ୍ଗ ମୌଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେସ କେନାଲ ରୋଡ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ସୁନ୍ଦରପଦା ଜଟଣୀ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ, କଳ୍ପନା ଛକର ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଶିଶୁଭବନ ଛକରେ 3ଟି ଫ୍ଲାଇଓଭର ତିଆରି ହେବ। ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ଗଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ସିଧା ଯାଇକି କଟକ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତାୟାତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଜଲଦି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସହିତ ଏକ ଇନର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଜଲଦି ହଟିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ପାଇଁ ମାସେ ବଢିଲା କଟକଣା।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ପରସ୍ପରକୁ ବାୟୁ ସୀମାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ପାକ୍ ବାୟୁସୀମା ଏବଂ ପାକ୍ ବିମାନ ଭାରତ ବାୟୁସୀମା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କଟକଣାକୁ ମାସେ ବଢାଇବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ସମାନ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ତେବେ ଭାରତ ସରକାର ଜୁନ୍ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନ ବିମାନ ତାର ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। 133 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିକାଶ କରାଇବ। ଏନେକି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଏକ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଏବଂ ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଏବଂ ବାଇସିଙ୍ଗା ଠାରେ ରାଜପଥ 53 ନମ୍ବର କାମାକ୍ଷାନଗର ବାଇଶୁରାପୁର ଡୁବୁରି ସେକ୍ସନ ଠାରେ 10,65,ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ ଓଭରବ୍ରିଜ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗର ମହିଳା କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ଲୋକାର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା, ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭତ୍ତା 3,500। 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଏବେ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3,500 ମିଳିବ। 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ 19ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 2ଟି କିସ୍ତି 4,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ତେବେ ଏନେକି ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ 3 ବର୍ଷିଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜୁନ୍ 15ରୁ 20 ଭିତରେ ଆସିବ ନୂଆ ନିୟମ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏନେକି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 4ଟି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଠାରେ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବେ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ମଧ୍ୟ ରଚନା ବା ଏସେ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ନିଶା ମୁକ୍ତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏନେକି କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ ମଧ୍ୟ ବସିବ। ଏନେକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ସଂରକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା ନେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୈଠକ। ପୂଜ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ସଂରକ୍ଷଣ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବାଜୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମାଧି ସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଠ ପରିସରରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଗୋଶାଳାର ବିକାଶ ମହୋଦଧି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତୀ ସ୍ଥଳର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏବେଠୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। 72 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ ରାସ୍ତା ମରାମତି, ଖୋଲିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବିଶେଷ କରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ହେବା ମାତ୍ରେ ସହରରେ ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏନେକି ସରକାର ବୈଠକ ଉପରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା, ଏଥର ନବୀନ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମୋହନ ସରକାର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ମଠର ପୁନର୍ବାସ ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ଅନେକ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସରକାର ପୁଣି ତଳେ ମଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ମଠ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ତୁରନ୍ତ ପୁଣି ତାକୁ ପୁନର୍ବାସ ହେଉ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ ଏଥର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ବଲପୁର IIM କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏବେ ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର।